ہر ایک دائی نالوں بعد وچ آئیاں بڑی کوئی اور ڈاچے بڑی کوئی اور ڈاچے جیڑی میں السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شطرنگ ٹی وی۔ ناظرین حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسے باپ بیٹے سے کروانے والا ہوں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کا اتنا شوق رکھتی ہیں کہ زیادہ تر جو کلام ہیں، جو اردو نعتیں ہیں، جو پنجابی نعتیں ہیں، ان کو انہوں نے زبانی یاد کیا ہوا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ثنا خوانی ہے وہ اکثر کرتے رہتے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور آپ کو ان کی آواز جو ہے نا وہ بھی سناتا ہوں اور ان سے سنتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنی جو نعتیں ہیں، اتنے جو کلام ہے، اسپیشلی بھائی جان نے مطلب نا احمد علی حاکم صاحب ان کے جو لکھے ہوئے زیادہ تر جو کلام ہیں انہوں نے زبانی یاد کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں ان کے والد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ والد صاحب ان کے، آپ یہ بیٹے ہیں آپ کے؟ ہاں جی، اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد منشا۔ تو کیسا لگتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کا؟ بس نبی پاک کی محبت ہے، ماشاءاللہ۔ ہمیں بہت عشق ہے نبی پاک میں۔ جی ہم زیادہ تر احمد علی حاکم صاحب کی نعتیں سنتے ہیں جی اور کئی دفعہ ہم نے ان کے پروگرام میں سنا، ان کو بھی سنا بھی ہے۔ سنا بھی ہے، اس واسطے ہم جو نعت ریکارڈ کی ہوئی ہم وہ یاد کر لیتے ہیں ہمیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ایک دو دفعہ سن لیتے بس ہمیں۔ ایک دو دفعہ نعت اگر سن لیں تو آپ کو زبانی یاد ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب سنتے ہیں ان سے ایک کلام احمد علی حاکم صاحب کا سنانا چاہیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شروع ہونے اس میں تھمنے کوئی نہیں، دسی درد نہ کہیں بے درد بے درد میں کم نہیں کوئی نہیں، دسی درد نہ کہیں بے درد بے درد میں کم نہیں کوئی نہیں، جنوں ہاتھ عشق دی چوٹ لگی انہیں ایک پل سمجھ کوئی نہیں، جسے مائی نے آمنا کوئی لگا سونا لال تجم نہیں پھر کیوں نہ بڑا سونا مینوں لگے تیرا لال آمنا، بڑا سونا مینوں لگے تیرا لال آمنا، جے تو آنکھیں تے ملے جانا بڑا سونا مینوں لگے تیرا لال آمنا۔ ہر ایک دائی نالوں بعد وچ آئیاں بڑی کوئی اور ڈاچے جیڑی میں آئیاں بڑی کوئی اور ڈاچے جیڑی میں آئیاں۔ ہر ایک دائی نالوں بعد وچ آئیاں بڑی کوئی اور ڈاچے جیڑی میں آئیاں، میری ڈاچی وال بدل دے چال آمنا، میری ڈاچی وال بدل دے چال آمنا، جے تو آنکھی تے ملے جمنا آمنا، بڑا سونا مینوں لگے تیرا لال آمنا۔ ماشاءاللہ۔ ایڈیاں میں راواں بچے پلکاں وچھاواں گی، ایڈے سونے میں نام بچے چھگیاں میں پاواں گی، نت ماواں گی میں دے سونے والے آمنا، نت ماواں گی میں دے سونے والے آمنا،
जे तू आखी ते मले जावना बड़ा सोना मैनू लगे तेरा लाल आमना। माशाल्लाह, कितने खूबसूरत अंदाज और कितने इश्क और जज्बे के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में इन्होंने कलाम पेश किया। अब इनके बेटे क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ इनके बेटे हैं। माशाल्लाह, जितना सुर इनमें है उतना ही माशाल्लाह इन्होंने आगे कन्वर्ट किया हुआ है। तो आइए उनसे सुनते हैं कलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई, आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? आप अहमद अली हाकिम की ज्यादातर नातें जो है ना वो सुनाए कि आपको जबानी याद है, तो अब अहमद अली हाकिम साहब का ही कोई कलाम सुना दें। मैं क्यों ना जशन मनावा ते आज मेरा पीर आया। मैं क्यों ना जशन मनावा ते आज मेरा पीर आया। मैं क्यों ना सदके जावा, मैं क्यों ना सदके जावा ते आज मेरा पीर आया। मैं क्यों ना जशन मनावा ते आज मेरा पीर आया। मैं क्यों ना जशन मनावा ते आज मेरा पीर आया। आज खुश हैं गौस कलंदर अल्लाह ताब अंदर। आज खुश हैं गौस कलंदर अल्लाह ताब अंदर। मैं खुद ना क्यों मुस्कावा ते आज मेरा पीर आया। मैं खुद ना क्यों मुस्कावा ते आज मेरा पीर आया। मैं क्यों ना जशन मनावा ते आज मेरा पीर आया। रब करम दानी बरसाया नदिया हथां ते चाया। रब करम दानी बरसाया नदिया हथां ते चाया। मैं क्यों ना सदके जावा ते आज मेरा पीर आया। मैं क्यों ना सदके जावा ते आज मेरा पीर आया। अली ज़हरा दा सरताज ए मेरे नबी दा ऐलान। अली ज़हरा दा सरताज ए मेरे नबी दा ऐलान। मैं क्यों ना सेहरे गावा ते आज मेरा पीर आया। मैं क्यों ना सेहरे गावा ते आज मेरा पीर आया। मैं क्यों ना जशन मनावा ते आज मेरा पीर आया। सुना नाज़रीन आपने कि किस वलवले और किस शौक के साथ मतलब इन्होंने हजरत अली करमुल्लाह की बारगाह में उन्होंने हदिया अकीदत पेश किया, कितने इश्क के साथ है। तो ये है असल पाकिस्तान का रियल टैलेंट। आप देख सकते हैं जहां भी ये लोग रह रहे हैं ना, मतलब ये बिल्कुल बैकवर्ड इलाका है। अब जाकर इधर इस एरिया में बिजली आई है ना, तो माशाल्लाह फिर भी जो ना वो आकर अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में अकीदा हदिया नात जो है ना वो इतने शौक और मोहब्बत से करते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि कितने कलाम आपको याद हैं। अहमद अली हाकिम साहब को ज्यादा आप सुनते हैं, उनके कितने कलाम आपको याद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा ही होंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह 100 तो ज्यादा कलाम जड़े इन जबानी याद ने। अच्छा तुसी किस तरीके मतलब सुनदे ने? पढ़ना लिखना आंदा है वाकई? नहीं जी, मैनू पढ़ना भी नहीं आंदा, लिखना भी नहीं आंदा। कागज से कोई नाम वगैरह लिखना नहीं कुछ आंदा? मैनू अपना नाम भी
ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ 2-3 ਦਫਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਦਾ ਸੁਣੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ बाद अल्हम्दुलिल्लाह पे याद हो जाता है शौक है मोहब्बत है माशाल्लाह इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है ना वो ज्यादातर जो है ना वो नात खानी में ही गुजारते हैं टाइम अपना क्योंकि पहले वो नात सुनते रहते हैं तरन्नुम के साथ और उसके बाद उसी नात को ना दोहराते रहते हैं तो जिनका ज्यादा जो 24 घंटों में ज्यादा जो वक्त है ना वो नात खानी में ही गुजरता है तो माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इनके जज्बों को इनके शौक को सलामत रखे। अच्छा इनसे पूछते हैं कि क्या कोई महफिल वगैरह में आप जाते हैं या नहीं जाते? महफिल में जाते हैं प्रोफेशनली तौर पे या बस कभी कभार? नहीं कभी कभार मस्जिद में नात पढ़ते हैं मस्जिद में जो स्पीकर होता है उस पे नात पढ़ते हैं? स्पीकर में। अच्छा बाकी प्रोफेशनली यानी कि आप नहीं जाते महफिल? बस अपने शौक को ही पूरा करते हैं। मस्जिद में कभी कभार नात पढ़ ली, कभी अपने एरिया में कोई महफिल हुई तो वहां पे जाकर अपना जो है ना शौक पूरा कर लिया और हजूर पाक सल्लम की जो सनाखानी है ना वो बयान कर ली। तो वरफाना लका जिक्र के अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र को बुलंद फरमा दिया। तो आप इस एरिया में देख सकते हैं कि इस एरिया में भी मतलब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र जो है वो बुलंद करने वाले मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इनके जज्बों को सलामत रखे और इनकी आवाज में, इनके तरन्नुम में, इनके सुर में मजीद जो है वो बरकत अता फरमाए। तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हौसला अफजाई हो सके और ऐसे रियल टैलेंट जो पाकिस्तान को वो मैं आपके सामने ला सकूं।